ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ AP ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ बड़े सत्कारयोग साडे, उन्होंने बड़ा ही वधिया एक कदम जिहड़ा चुक्या कि देखो जो गुरु रामदास हॉस्पिटल के मौजूदा समय के हालात बन गए ने, उहदे अंदर जिहड़े कुछ लोग ने शरारती अंसर जिहड़े कि बहुत ही मरीज़ां नाल खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले ही गुरु रामदास हॉस्पिटल के अंदर चक्कर मारिया सी तो इन्हों का एक जोड़ा परफार्मा अंदर अपना तैयार किया होया कि उदा तो असी बाहर कहने भी साडा पैकेज जोड़ा सब तो घट रेट का 65,000 रुपये का, पर जोड़ा अंदरों इन्हों का परफार्मा ये देंदे आ उहदे उत्ते बकायदा 15,000 रुपया पर डे, घट तो घट 12,000 रुपया पर डे जोड़ा ये चार्जिस कर रहे हैं। ये गल सानूं तां करनी पै रही है कि साडे इलाके का ही एक पेशेंट जिहड़ा वो करोना महामारी कारण इत्थे उहनूं दाखल करवाउणा पिया कि जिहदे विच उहनूं एक इंजैक्शन जिहड़ा 14,000 रुपये का अंदर हॉस्पिटल के अंदर लगदा सी। 2 इंजैक्शन उन्होंने अंदरों लवाए। चलो घरों ही वो थोड़ा जिहा एक गरीब परिवार नाल संबंधित सी, उन्हें थोड़ी दौड़ भज की तो गुरु रामदास हॉस्पिटल जोड़ा है शहीदां साहब के लागे आ, उहदे सामने मैडिसन दी कोई दुकानां ने, उत्थों उन्होंने उहो ही सेम इंजैक्शन जोड़ा जिहदी कोस्ट ये 14,000 रुपया चार्जिस करते सी, उहो ही इंजैक्शन इन्होंने बाहरों 7,000 रुपये का लिया के पेशेंट नूं लवाया। चलो गल तो नहीं करनी चाहिए, पर जो ये अंदर लुट खसुट चलती पई आ तो साडे वीर होना ने बड़ा वधिया एक उपराला जो कदम चुक्या। असी भाजी होना नूं पूरा विश्वास दिवाने आ कि असी दक्षिणी हलके दे विचों बिल्कुल तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े हाँ। पर जो डॉक्टर AP सिंह वालों इत्थे लुट खसुट मचाई गई आ, असी ये हथ जोड़ के बेनती भी करते हैं कि इनू छेती तो छेती नत्थ पाई जाए। सानू जो भी इत्थों इलाके चों इकट्ठ के वजों जिस तरह भी कहणगे असी हर वारी तुहाडे नाल हाज़र हाँ, पर जदों उत्थे हॉस्पिटल के अंदर जाईदा तो बहुत ही उत्थे माड़ा वरतीरा किया जाता। गुरु रामदास हस्पताल वल्ले की गल कर लीए, उत्थे भी एमरजेंसी दे विच एक पेशेंट सीरीयस पेशेंट जिहड़ा बाहर मेरी गड्डी दे विच बैठा होया 10 मिनट तो लैके 15 मिनट तक इन्हों व्हील चेयर ही नहीं मिली। जब थोड़ी जी उत्थे वीडियो बनाने की कोशिश की गई, 15 तो 20 मिनट के दरम्यान जिहड़ी अंदर व्हील चेयर पेशेंट वास्ते वरती जाती सी, उहदे उत्ते अपने गैस सिलेंडर लैके उहदी सप्लाई कर रहे। कोई किसी को किसी चीज़ का जवाब नहीं। जे किसी को कोई गल पुछ लीए कि डॉक्टर साहब आज गल आ तो इन्ने क माड़े वरतीरे नाल अगों पैंदे आ कि कोई कहने वाली गल नहीं। असीं ये कहने कि साडी संस्था का अपना हॉस्पिटल आ, पर AP सिंह डॉक्टर वर्गे जिन्ना चिर तक इस हॉस्पिटल दे विच मौजूद ने तो उस तरह ही लुट खसुट जिहड़ी इत्थे जारी है। पर्दे तो बड़े इन्हां दे खोलण वाले ने, बाकायदा सबूतां दे नाल ही बदली किया जाना चाहिए। बिल्कुल जी, इत्थे चंगे तो चंगा डॉक्टर जिहड़ा सूझवान डॉक्टर जिहड़ा उहदी डिग्री के मुताबक इत्थे लाउणा चाहिए वा। हुण इहदे नालों तो आपां जे गल चल लीए दूजे पासे गल कर लीए तां असीं ब्यास वाले पासे झाती मार लीए भी उन्हां दे हॉस्पिटलों दे विच उन्हां दी संस्था वालों जिहड़ा उत्थे ब्यास दे विच हॉस्पिटल खोलिया गया उत्थे किन्नियां सहूलतां वो दे रहे हैं। कदी कोई उत्थों की कोई अंदर की गल सुनी है? साडी गल दा क्यों रोज़ इत्थे रौला पै रहा? किसी भी पेशेंट तो असी सवाल करिए तो तुहानूं अगों वो सच ही दसेगा, पर वो
ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਾਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਿਸ ਅਲੱਗ ਆ। ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 14,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਅਦਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੋਤਵਾਰ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਡਰ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਗੂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਨੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 10 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਝਬਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 1600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਓਪੋਜਿਟ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।